नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। पाठक स्कूल अमरेली। आज धोरण 6 में संस्कृत विषय अंदर अत्यार सुधी में आपणे 5 काव्य सुधी भणी गया। हस्ती हस्ती एनु आपणे फरीवार रिविजन करेले कि हाथी हाथी हाथी, दिव्या देवी सृष्टि अलौकिक अद्भुत एवं सर्जन, केल समान सूंढ छे, पगो थांभला जेवा छे, पगो थांभला जेवा छे, शूर्पांकारो करण, सुपड़ा आकारना बे कान, सुपड़ा आकारना कान अने धोळा लांबा बे दांत, उदरम भारंडाकार पेट, घड़ा आकारनुं पेट छे, उन्नत बृहद शरीरम, ऊंचू अने विशाल शरीर छे, अल्पम तुच्छम पुच्छम, पूछड़ू नानकड़ू अने तुच्छ, अहो अहो विचित्र, तुच्छ अहो अहो विचित्र, वाह अरे केवुं अद्भुत, पर्वत समान, पर्वत सदृशे गात्र, पर्वत समान शरीर में, ससर्प सन्निभि नेत्रे, सरसवना दाणा जेवी बे आँखो, कथम अति बलवान एषः, केवो अत्यंत बलवान आ हाथी अंकुश मात्र थी डरेलो छे। आ हतुं आपणुं 5मुं काव्य। हवे आजे जोवानुं छे आपणे पाठ 6। पाठ 6 सप्तवासरः, 7 वार नाना, रविवासरः एटले रविवार, वासरः एटले वार ने सप्त एटले 7, सोमवासरः एटले सोमवार, मंगलवासरः मंगलवार, बुधवासरः बुधवार, गुरुवासरः गुरुवार, शुक्रवासरः शुक्रवार, शनिवासरः। हवे विद्यार्थी मित्रों आनी अंदर 3 शब्दों शीखवाना छे। पहला आवे छे अद्य, अद्य एटले आज, ध्य आज, स्व आवतीकाले, य गई काले। आनी उपरथी ज ए 3 शब्दों उपरथी ज पाठ आखो समझवानो छे। जो अहींया आप्युं छे कह वासरः एटले केवो वार छे, अद्य मंगलवासरः आजे मंगलवार छे, स्व बुधवासरः स्व एटले आवतीकाल, तो आवतीकाले बुधवासरः बुधवार छे, यह सोमवासरः गई काले सोमवार हतो, छे नहीं आवे भूतकाल बनी गयो। कि यह कह वासरः, कह एटले क्यो, वासर एटले वार, एटले यह कह वासरः, तो यह सोमवासरः, अद्य आजे मंगलवार छे, तो गई काले क्यो वार होय, आजे मंगलवार होय। आनी उपरथी ज प्रश्न पूछाय कि आजे मंगलवार छे तो गई काले क्यो वार होय, तो सोमवासरः। जो अहींया लख्युं छे बाजुमां नीचे कि आजे शुक्रवासरः, अद्य शुक्रवासरः आजे शुक्रवार छे, यह कह वासरः आजे शुक्रवार छे, तो यह एटले शुं थाय, गई काल, तो गई काले क्यो वार होय, आजे शुक्रवार हो छे तो गई काले क्यो वार होय, गुरुवासरः, गुरुवासरः, गुरुवासरः। स्वकवासर आनी उपरथी ज आपणे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। अद्य शुक्रवासरः, य गुरुवासरः, तो स्वकवासरः आजे शुक्रवार छे, गई काले गुरुवार हतो, तो आजे क्यो वार होय छे, अद्य शुक्रवासरः आजे शुक्रवार छे, स्वकवासरः आवतीकाले क्यो वार होय, शनिवासरः, वेरी गुड, शनिवासरः, शनिवासरः। हवे नीचे एवुं ज बीजुं आप्युं छे प्रश्ननुं लखवा माटेनुं, अहींया शनिवासरः, शनिवार। नीचे बीजू जे पंक्ति आपी छे, जो अद्य रविवासरः, अद्य रविवासरः आजे रविवार छे, स्वः कह वासरः आवतीकाले क्यो वार होय, वेरी गुड। अहींया जोवानुं आवतीकाले, स्व एटले आवतीकाले, आवतीकाले क्यो वार होय, सोमवासरः, आवतीकाले सोमवासरः, यह कह वासरः
તો ગઈકાલે આજે રવિવાર છે, આવતીકાલે સોમવાર થાય તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? આનો જવાબ અધ્ય રવિવાસર એની ઉપરથી તમારે આપવાનો છે કે આજે રવિવાર છે, આવતીકાલે સોમવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? તો શનિવાસર, શનિવાસર. હવે અહીંયા જો પ્રશ્ન બનાવવાના છે તમારે, અહીંયા 3 આપ્યા છે, અધ્ય, સ્વહ, યહ. આજે રવિવાર છે, સ્વહ સોમવાર, આવતીકાલે સોમવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર આવે? શનિવાસર. હવે યહ બુધવાસર, ગઈકાલે બુધવાર છે. સ્વ કહ વાસર, ગઈકાલે બુધવાર છે હતો, ગઈકાલે બુધવાર હતો. અધ્ય કહ વાસર હતો, આજે કયો વાર હોય? ગઈકાલે બુધવાર હતો તો આજે કયો વાર હોય? ગુરુવાસર. આજે ગુરુવાર હોય તો જ ગઈકાલે બુધવાર થાય. હવે એ જ રીતે ગઈકાલે બુધવાસર, યહ બુધવાસર, ગઈકાલે બુધવાર હતો. સ્વઃ કહ વાસર, ગઈકાલે બુધવાર હતો તો આવતીકાલે કયો વાર થાય? ગઈકાલે બુધવાર હતો, આવતીકાલે કયો વાર થાય? એવો મેં પ્રશ્નમાં પૂછ્યો. સ્વ કહ વાસર, આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે યહ બુધવાસર એટલે ગઈકાલે બુધવાર હતો. સ્વ કહ વાસર, યહ બુધવાસર, ગઈકાલે બુધવાર હતો. સ્વ કહ વાસર તો આવતીકાલે કયો વાર થાય? તો એનો જવાબ તમારે અધ્ય ઉપરથી જ મળશે. એ તમારે ગોઠવવાનું કે ગઈકાલે બુધવાર હતો તો આજે કયો વાર આવે? અધ્યમાં ગુરુવાસર, ગુરુવાર આવ્યો તો પછી આનો જવાબ મળે કે આવતીકાલે કયો વાર થાય? આજે ગઈકાલે બુધવાર હતો, આજે ગુરુવાર છે તો સ્વ ક વાસર, તો સ્વ શુક્રવાસર. આવો પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે અધ્યયનું છે એ મનમાં નક્કી કરી રાખવાનું કે આજે કયો વાર આવે તો આપણને આવતીકાલનો જવાબ મળી જાય. સમજાણો વિદ્યાર્થી મિત્રો? અધ્ય એટલે આજે, સ્વ એટલે આવતીકાલે, યહ એટલે ગઈકાલે. અધ્ય શુક્રવાસર, અધ્ય શુક્રવાસર એટલે આજે શુક્રવાર છે. યહ કહ વાસર, જો આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને જવાબ આવડી જાય કે આજે શુક્રવાર છે તો યહ એટલે ગઈકાલે કયો વાર હોય? તો શનિવાસર. જો અહીંયા તમારે કોષ્ટકમાં અને પ્રશ્નમાં આપ્યું જ છે, અહીંયા વિચારો કહે છે અધ્ય કહ વાસર, આજે કયો વાર છે? અધ્ય બુધવાસર. આ રીતે પ્રશ્નો પૂછાય. સ્વ કહ વાસર, આજે બુધવાર છે તો આવતીકાલે કયો વાર આવે? તો અહીંયા શું જવાબમાં આવશે? ગુરુવાસર. ગુરુવાસર. પછી અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે સ્વ રવિવાસર, યહ કહ વાસર, ગઈકાલે રવિવાર આવતીકાલે રવિવાર છે. સ્વ રવિવાસર, આવતીકાલે રવિવાર છે, ગઈકાલે કયો વાર હતો? ઘણા એમ કે આજે રવિવાર છે તો ગઈકાલે શનિવાર હતો, પણ આજનો પ્રશ્ન નથી. હજી તો આવતીકાલે રવિવાર થાય અને ગઈકાલનો વાર માંગ્યો છે. આવતીકાલે રવિવાર થાય તો પહેલાં આજનું વારનું નક્કી કરવાનું આવે કે આજ કયો વાર છે. આવતીકાલે રવિવાર થાય તો આજ કયો વાર આવે? આવતીકાલે રવિવાર થાય તો આજ કયો વાર આવે? વેરી ગુડ, શનિવાર. એટલે શું આવે? શનિવાર આજે છે. તો હવે એની ઉપરથી વિચાર કરો તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? આજે રવિવાર, આવતીકાલે રવિવાર, આજે શનિવાર, તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? શુક્રવાસર. સ્વ આવતીકાલે શનિવાર છે, યહ ક વાસર, ગઈકાલે કયો વાર છે? તો આજનો વાર શું છે? આવતીકાલે રવિવાર. આપણને જવાબ મળી ગયો છે કે આવતીકાલનો રવિવાર છે. તો આજે શું વાર હોય તો આવતીકાલે રવિવાર થાય? તો કે શનિવાર. હવે આજે શનિવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર આવે? શુક્રવાસર. શુક્રવાસર. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષામાં ટેસ્ટમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે. જો અહીંયા આપ્યું છે કે યહ રવિવાસર, ગઈકાલે રવિવાર છે તો આજે કયો વાર આવે? આ કોષ્ટક તમારે જાતે પૂરવાનું છે. હું એક સમજાવી દઉં, એકમાં
લખી દો. ગઈકાલે રવિવાર હતો, આજે શું વાર આવે? ગઈકાલે રવિવાર હોય તો આજે શું વાર આવે? યહ. યહ એટલે ગઈકાલે રવિવાર હતો. અધ્ય કહ વાસર, આજે શું આવે? સોમ વાસર. સ્વ ક વાસર, આજે સોમવાર છે, ગઈકાલે રવિવાર હતો, તો આજે આવતીકાલે કયો વાર આવે? મંગળ વાસર. વાસર. એ જ રીતે આજનો વાર અહીંયા આપ્યો છે કે અધ્ય ગુરુવાસર, આજે ગુરુવાર છે એટલે પેલા આવતીકાલ લઈ લેવાની. આવતીકાલે કયો વાર આવે? આજે ગુરુવાર છે તો આવતીકાલે કયો વાર આવે? વેરી ગુડ, સરસ. શુક્રવાસર. આજે ગુરુવાર છે તો આવતીકાલે શુક્રવાર થાય. હવે આવતીકાલે શુક્રવાર છે, આજે ગુરુવાર છે, તો યહ કહ વાસર. યહ કહ વાસર. ગઈકાલે કયો વાર હોય? આજે શુક્રવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હતો? આજે ગુરુવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હતો? તો કે બુધવાસર. બુધવાસર. આ બે મેં કોષ્ટક કરી દીધા છે. 3 કોષ્ટક છે એ તમારે જાતે કરવાના છે. હવે આગળ જોઈએ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે એ ખાલી પંક્તિનું ધ્યાન જ ધરવાનું છે. એ ગાન જ કરવાનું છે પંક્તિનું કે પ્રથમ સોમવાર છે. આ તમારે હોમવર્કમાં 3 કોષ્ટક તમારી જાતે ચોપડીમાં પૂરવાના છે. આ હતો આપણો 6થો પાઠ. હવે આગળ જોઈએ. આમાં બીજો પ્રશ્ન, બીજા તો કશી પ્રશ્નો પૂછાતા નથી, પણ આની અંદર આવા પ્રશ્નો પૂછાય છે કે જે હું તમને અહીંયા લખી બતાવું છું. 3-4 પ્રશ્નો કે જેથી કરીને તમને આવડે. આનું ગુજરાતી આ પ્રમાણે થાય છે કે એનું ગુજરાતી બાજુમાં રાખો એટલે ખ્યાલ આવે કે આજે કયો વાર છે. અહીંયા કયો વાર છે? કયો વાર છે? આજે મંગળવાર છે. આજે મંગળવાર. આવતીકાલે બુધવાર. આવતીકાલે બુધવાર. ગઈકાલે સોમવાર. ગઈકાલે સોમવાર. આ હતું આનું ભાષાંતર 3 પંક્તિનું. હવે આની અંદર આવા પ્રશ્નો પૂછાય કે યહ સોમવાસર. યહ સોમવાસર. યહ એટલે ગઈકાલ. ગઈકાલે સોમવાર હતો. આવા પ્રશ્ન પૂછાય. અચ્છો. યહ કહ વાસર. યહ કહ વાસર. સ્વઃ યહ કહ વાસર. આ અધૂરો પ્રશ્ન છે. આનું ગુજરાતી આવું થાય કે ગઈકાલે કયો વાર છે. પણ આગળનો જ્યાં સુધી તમને પ્રશ્ન ન મળે, જવાબ ન હોય, ત્યાં સુધી તમે આ જવાબ આપી ન શકો. સ્વઃ બુધવાસર. સ્વઃ બુધવાસર. યહ કહ વાસર. આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય. સ્વ બુધવાસર. યહ કહ વાસર. આવતીકાલે બુધવાર છે તો ગઈકાલે કયો વાર હોય? આવતીકાલે બુધવાર છે એ ખબર પડી ગઈ, તો આજે કયો વાર હોય? મંગળવાર. વેરી ગુડ. તો ગઈકાલે કયો વાર થાય? આવતીકાલે બુધવાર હોય
તો ઘણા લોકો એમ કહે છે ગઈકાલે મંગળવાર થાય, ગઈકાલે મંગળવાર થાય નહીં, આજનો વાર લખી રાખવાનો, આજનો વાર ખાલી રાખવાનો કે આવતીકાલે બુધવાર છે તો આજે કયો વાર હોય? મંગળવાર. તો આનો ગઈકાલે કયો વાર થાય? તો કે સોમવાસર. એટલે જવાબ શું આવશે? સોમવાસર. જો આવતીકાલે બુધવાર છે, આજે સોમવાર, આજે આવતીકાલે બુધવાર છે, આજે શું હોય? મંગળવાર હોય, તો ગઈકાલે સોમવાર થાય. અને આ જો અહીંયા મૂકે ય બુધવાસર, ગઈકાલે બુધવાર છે. સ્વ કહ વાસર, ગઈકાલે બુધવાર હતો, તો સ્વ કહ વાસર, તો આવતીકાલે કયો વાર થાય? તો જવાબ આનો આવે. યહ બુધવાસર, ગઈકાલે બુધવાર હતો, તો આજે કયો વાર આવે? આજે કયો હોય? ગઈકાલે બુધવાર હોય તો આજે શું હોય? ગુરુવાર. તો સ્વ ક વાસર, તો અહીંયા જવાબમાં શું આવશે? શુક્રવાસર. આવતીકાલે શુક્રવાર થાય. એ પણ જો અધ્ય રવિવાસર વાસર સ્વ ક વાસર, આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય. અધ્ય રવિવાસર, આજે રવિવાર છે, તો સ્વ ક વાસર, આવતીકાલે કયો વાર થાય? આ પ્રશ્ન તો સાવીજી લાગે કે આજે રવિવાર હોય તો આવતીકાલે કયો વાર આવે? સોમવાસર. હવે અહીંયા યહ ગુરુવાસર, ગુરુવાસર, આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય. દ્ય કહ વાસર. ગઈકાલે ગુરુવાર હતો, ગઈકાલે ગુરુવાર હતો, ગઈકાલે ગુરુવાર હતો. આજે શું વાર છે? અધ્ય શું વાસર કહ વાસર, યહ ગુરુવાસર, ગઈકાલે ગુરુવાર હતો, અધ્ય કહ વાસર હતો, આજે શું વાર હોય? વેરી ગુડ, સરસ જવાબ દીધો, શુક્રવાસર. પણ એ નહીં અને આમ પૂછાય યહ શનિવાસર સ્વ કહ વાસર, સ્વ કહ વાસર. આ ત્રણ શબ્દને આગળ પાછળ કરી અને પ્રશ્ન પૂછાય, પણ આપણે આ ત્રણ શબ્દનું ગુજરાતી યાદ રાખી લઈએ એટલે વાર યાદ રહી જાય. હવે અહીંયા એમ કે છે યહ શનિવાસર, ગઈકાલે શનિવાર હતો, ગઈકાલે શનિવાર હતો. સ્વ ક વાસર, એટલે આને જોઈને સીધું એમ કહેવાનું નથી કે ગઈકાલે શનિવાર હતો તો આવતીકાલે રવિવાર થાય. એ જવાબ ખોટો પડે છે. યહ શનિવાસર, ગઈકાલે શનિવાર હતો એવું કહે છે, તો આજનો કયો વાર હોય? તો ગઈકાલે શનિવાર થાય. તો આજે કયો વાર હોય? રવિ, તો ગઈકાલે શનિવાર થાય. હવે આજનો વાર મળી ગયો આપણને રવિ. હવે પછી એ ધ્યાન રાખવાનું કે ગઈકાલે શનિવાર હતો, આજે રવિવાર છે, તો આવતીકાલે સોમવાસર, સોમવાર થાય. સોમવાસર. જો ફરી વાર જો, યહ શનિવાસર, ગઈકાલે શનિવાર હતો, આવતીકાલે કયો વાર થાય? રવિવાર થાય નહીં. એ તમારો જવાબ ખોટો છે. આજનો વાર બાકાત કરવાનો. આજે રવિવાર હોય તો તમે આથી પ્રશ્ન પૂછી શકો કે યહ શનિવાસર, કે શનિવાર, યહ એટલે ગઈકાલે શનિવાર છે, આજે રવિવાર છે, તો આવતીકાલે સોમવાર થાય. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ રીતે જ આના પ્રશ્નો પૂછાય છે. અથવા આ રીતે આની ખાલી જગ્યા પૂછે કે યહ શનિવાસર સ્વ કહ વાસર, કયો વાર? પ્રશ્નનો જવાબ આ રીતે અથવા ખાલી જગ્યા પણ આ રીતે પૂછાય. અથવા આનું જે ટિપ્પણી છે એ ટિપ્પણીના જે 4 શબ્દો છે એ પણ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના. આની ઉપર પ્રશ્ન પૂછાય છે કે સ્વ શબ્દનો અર્થ શું થાય, યહ શબ્દનો અર્થ શું થાય, એટલે ટિપ્પણી પણ તમારે લખી લેવાની છે. આ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 6થો પાઠ. હવે આગળ આપણે જોઈએ 7મો પાઠ. 7મો પાઠ કરોતિ, એટલે કરો. શું? તો કે ક્રિયા. કઈ ક્રિયા? એ નીચે આપી છે. સંસ્કૃતમાં
ક્રિયા આપી છે કરોતું, કરોતી એટલે કરો. શું કરે છે એ નીચે આપી છે ક્રિયાઓ છે. ક્રિયાઓ એટલે લખવું, બોલવું, વાંચવું, ખાવું, જોવું, કૂદવું, આ બધી તરવું, આ બધી ક્રિયાઓ છે. તો આપણે અહીંયા 8 થી 10 ક્રિયાઓ શીખવાની છે. કરોતી એટલે કરો. શું કરે તો એ અહીંયા નામ આપ્યું છે કે સચિન શું કરે છે, વેદાંત શું કરે છે, દિવ્યા શું કરે છે, વિવેક શું કરે છે, એ બધીની ક્રિયાઓ આપી છે. ક્રિયાઓ એટલે કામ કરે છે, ક્રિયા કરે છે. કઈ ક્રિયા કરે છે એ નીચે પાઠમાં આપ્યું છે. સરસ મજાનો આ પાઠ છે. આની અંદર 10 કે 8-10 ક્રિયાઓ શીખવાની છે. એમાં સચિન છે, રમે છે, વેદાંત છે, વાંચે છે, દિવ્યા લખે છે, મીરા ગાય છે, વિમાન ઉડે છે, વિવેક જુએ છે, કપિલ ફેંકે છે, મયુર સાંભળે છે અને નિશા બોલે છે. નિશા બોલે છે. આ 8 ક્રિયાઓ છે, 8-9 ક્રિયાઓ એ આપણે અહીંયા શીખવાની છે. આમ તો ઘણી બધી ક્રિયાઓ સંસ્કૃતમાં છે, પણ 6ઠા ધોરણમાં પહેલાં આપણે આટલી જ ક્રિયાઓ શીખવાની છે. તો જો પાઠ 7 આ હતી એની પ્રસ્તાવના. સચિન, જો આપણે અગાઉ શીખી ગયા, જે પુલ્લિંગ નામ હોય એની પાછળ શું આવશે? વિસર્ગ. સ્ત્રીલિંગ નામ હોય અહીંયા તો એની પાછળ વિસર્ગ આવશે નહીં. જ્યારે પુલ્લિંગ નામ હોય છે એને કહેવા માટે એશ, તો ત્યાં વિસર્ગ આવશે એશ. અને સ્ત્રીલિંગ હોય તો એને આ કહેવા માટે એશા આવશે. એશા દિવ્યા એટલે આ દિવ્યા છે. અને સચિન, એશ સચિન, તો કે આ સચિન છે. પણ પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ બેમાં ફેરફાર જોવા મળશે. જો સચિન એટલે સચિન છે, આ સચિન છે. સચિન ખેલતી, સચિન રમે છે. સચિન, સચિન, એશ સચિન, આ સચિન છે. એશ સચિન, આ સચિન છે. સચિન ખેલતી, સચિન રમે છે. વેદાંત એટલે વેદાંત, વેદાંત અહીંયા ભાષાંતર લખતી જાઓ. એશ વેદાંત, આ વેદાંત છે, આ વેદાંત છે. વેદાંત પઠતી, વેદાંત પઠતી, વેદાંત વાંચે છે, વેદાંત વાંચે છે. દિવ્યા, તો દિવ્યા, દિવ્યા, એશા દિવ્યા, આ દિવ્યા છે, આ દિવ્યા છે. દિવ્યા લિખતી, દિવ્યા શું કરે છે તો કે દિવ્યા લખે છે, દિવ્યા લખે છે. મીરા, મીરા, એશા મીરા, આ મીરા છે. નામ સામેની ક્રિયા બરોબર યાદ રાખવાની છે, નહીંતર ભૂલાઈ જાય કે મીરા શું કરે છે. તો મીરા લિખતી લખો તો એ જવાબ પણ ખોટો પડે. એટલે આના પણ ગુજરાતીમાં સંસ્કૃતમાં પ્રશ્નો આવે છે, પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે કે કઈ છોકરી કે કઈ છોકરો કઈ ક્રિયા કરે છે. મીરા ગાયતી, મીરા ગાય છે, મીરા ગાય છે. મીરા ગાયતી, મીરા ગાય છે. પછી આવે છે વિમાન. તો જો અહીંયા અત્યાર સુધીમાં આપણે પુલ્લિંગ હતું ત્યાં એશ જોયું, પુલ્લિંગ હતું ત્યાં આપણે એશ જોયું, સ્ત્રીલિંગ હતું ત્યાં એસા જોયું, અને નપુંસકલિંગ શબ્દ આવ્યો કારણ કે વિમાનમ, વિમાન કેવું છે તો કે નપુંસકલિંગ છે. એટલે વિમાન કેવું છે તો એતત, એતદ વિમાનમ, આ વિમાન છે. વિમાનમ ઉડ્યતે, વિમાન ઉડે છે. વિમાન, આ વિમાન છે, વિમાન, વિમાન ઉડે છે. વિમાનમ એટલે વિમાન, એતદ વિમાન, અહીંયા નપુંસકલિંગ છે એટલે એતદ એવું. સ્ત્રીલિંગ હતું ત્યાં એશા હતું, પુલ્લિંગ હતું ત્યાં એશ હતું. કે એશ વેદાંત, કારણ કે એ પુલ્લિંગ શબ્દ છે, અહીંયા નપુંસકલિંગ શબ્દ છે. વિમાન કેવું છે તો આ વિમાન છે એટલે એતદ વિમાનમ. વિમાનમ ઉડ્યતે, વિમાન ઉડે છે. ફરીવાર જુઓ કે સચિન હોય એટલે સચિન, એશ સચિન એટલે આ સચિન છે. સચિન ખેલતી, સચિન રમે છે.
વેદાંત એટલે વેદાંત, એષઃ વેદાંત એટલે આ વેદાંત છે, વેદાંત પઠતી વેદાંત વાંચે છે. દિવ્યા, દિવ્યા એષા દિવ્યા એટલે આ દિવ્યા, દિવ્યા લિખતી દિવ્યા લખે છે. મીરા, એષા મીરા આ મીરા છે, મીરા ગાયતી મીરા ગાય છે. વિમાનમ, વિમાન એતદ વિમાન આ વિમાન છે, વિમાનમ ઉડ્યતે વિમાન ઉડે છે. અહીંયા સુધીની આપણે આ 5 ક્રિયાઓ છે. હવે આગળ ફેંકે છે, જુએ છે, તરે છે અને બોલે છે. આ 5 ક્રિયાઓ આપણે જોવાની છે. પણ કોણ બોલે છે, કોણ લખે છે એ નામ બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે યાદ રાખવા પડશે. તો ચાલો જોઈએ આગળ પાઠ. વિવેક, હવે વિવેક આવે છે તો વિવેક શું કરે છે? તો વિવેક એષઃ વિવેક આ વિવેક છે, વિવેક પશ્યતિ વિવેક જુએ છે, પશ્યતિ એટલે જુએ છે. વિવેક આ વિવેક છે, વિવેક જુએ છે, વિવેક જુએ છે. ત્યાર પછી આવે છે કપિલ, કપિલ એટલે કપિલ, એષઃ કપિલ આ કપિલ છે, કપિલ ક્ષિપતિ ક્ષિપતિ એટલે ફેંકે છે. કપિલ આ કપિલ છે, કપિલ ક્ષિપતિ કપિલ ફેંકે છે. કપિલ આ કપિલ છે, કપિલ ફેંકે છે. પછી આવે છે મીરા, મીરા નહીં મયુર, મયુર એટલે મયુર, મયુર એષઃ મયુર આ મયુર છે, આ મયુર છે. મયુર શૃણોતિ મયુર સાંભળે છે, મયુર 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 સાંભળે છે. મયુર એષઃ મયુર આ મયુર છે, મયુર શૃણોતિ મયુર સાંભળે છે, શૃણોતિનો અર્થ સાંભળવું થાય. પછી આવે છે નિશા, નિશા એષા નિશા આ નિશા છે, નિશા વદતી નિશા બોલે છે, વદતી એટલે બોલે છે. નિશા આ નિશા છે, નિશા છે, નિશા વદતી નિશા બોલે છે, નિશા બોલે છે. આ હતી આપણે 7મા પાઠ કરોતી ક્રિયા. કઈ ક્રિયા? તો કે નિશા સાંભળે છે, મયુર સોરી નિશા બોલે છે, મયુર સાંભળે છે, કપિલ ફેંકે છે, વિવેક જુએ છે, સચિન રમે છે, વેદાંત વાંચે છે, મીરા લખે છે, મીરા ગાય છે, દિવ્યા લખે છે અને વિમાન ઉડે છે. આ 9 ક્રિયા 9 નામ છે, એની સામે એની કઈ કઈ ક્રિયા છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે, તો જ આપણને યાદ રહેશે, નહીતર યાદ રહેશે નહીં. સચિન શું કરે છે? તો કે સચિન રમે છે, સચિન ખેલતી, વેદાંત પઠતી, દિવ્યા લિખતી, મીરા ગાયતી, વિમાન ઉડ્યતે, વિવેક પશ્યતી, કપિલ ક્ષિપતિ, મયુર શૃણોતી અને નિશા વદતી. આ હતું એનું ભાષાંતર અને સમજૂતી. હવે એના ટિપ્પણી જોઈએ પાછળ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો બધી ક્રિયાઓ અહીંયા પાછળ આપી છે. જો બધી ક્રિયાઓના અર્થ અહીંયા આપ્યા છે, એટલે ખાસ તમારે આ ચોપડાની અંદર લખી લેવાના છે અને બરોબર પઠતીનો અર્થ શું થાય કે ક્ષિપતિનો અર્થ શું થાય એ બરોબર સમજવાનું છે. અહીંયા જે જોડકા આપ્યા છે એ તમારી જાતે કરવાના છે. આગળ પાઠમાં જોઈને એક હું શીખવાડું છું કે સચિન ખેલતી, તો આની સામે આ શબ્દ અહીંયા લખવાનો, ખેલતી લીટા મારવાના નથી. સચિન ખેલતી. વેદાંત શું આવે છે? તો કે વેદાંત પઠતી, તો અહીંયા શું લખવાનું? પઠતી. આ તમારા હોમવર્કમાં છે. અહીંયા 2 ઉદાહરણ મેં આપ્યા. પાકી બુકની અંદર ક વિભાગ લખવાનો છે અને ખ વિભાગમાંથી સાચી જે ક્રિયા હોય એ જ એની સામે લખવાની છે. આ લખી અને વચ્ચે આ લખવાનું નથી. તમારે આની અંદરથી સાચી ક્રિયા જે આવતી હોય નામની સામે એ જોઈને જ લખવાની છે. પછી અહીંયા ખાલી જગ્યા છે બીજા પ્રશ્નની અંદર. જુઓ,
કપિલ ખાલી જગ્યા, આ રીતે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય. મીરા ખાલી જગ્યા, નિશા ખાલી જગ્યા, વિવેક ખાલી જગ્યા, અથવા પશ્યતિ આગળ ખાલી જગ્યા હોય. જો અહીંયા આપી છે ખાલી જગ્યા, કપિલ શું કરે છે? તો પાઠની અંદર જોઈ અને ખાલી જગ્યા તમારે લખવાની છે. અહીંયા હું એક લખી બતાવું છું. કપિલ ક્ષિપતિ. મીરા શું કરે છે? તો મીરા ગાયતી. નિશા વદતી. આ રીતે આના જવાબ ત્રણેયના લખવાના છે. હવે અહીંયા આ પ્રશ્નો મૌખિક જવાબ આપે એવું છે, પણ આપણે આ પાકી બુકની અંદર આ નહીં, આ સિવાયના બીજા 4 કે 5 બાકી રહી જાય છે. 9 નામથી 9 પ્રશ્નો કરવાના છે. આનો જવાબ હું બેનો લખી દઉં. સચિન કિમ કરોતી. સચિન શું કરે છે? તો અહીંયા જવાબ આ રીતે લખવાનો કે સચિન ખેલતી. સચિન શું કરે છે? તો કે સચિન રમે છે. મીરા કિમ કરોતી. મીરા શું કરે છે? સચિન કિમ કરોતી. એમ મીરા શું કરે છે? તો મીરા ગાયતી. મીરા ગાયતી. આટલો જ જવાબ લખવાનો છે ને 1 માર્ક્સ મળી જાય. અહીંયા સચિન, મીરા, દિવ્યા અને વેદાંત છે. આ ઉપરાંત વિવેક, કપિલ, મયુર, નિશા, જેના નામના અહીંયા પ્રશ્નો નથી એ તમારે બનાવી અને તમારી પાકી બુકની અંદર લખવાના છે. આની જેમ જ પ્રશ્ન આવશે. આગળ નામ અને પાછળ કિમ કરોતી. હવે દિવ્યા કિમ કરોતી. દિવ્યા કિમ કરોતી. તો દિવ્યા શું કરે છે? આવો પ્રશ્ન છે. દિવ્યા શું કરે છે? એનો જવાબ આપણે આગળની ક્રિયામાંથી જોઈને લખવાનો છે. તો દિવ્યા લિખતી. દિવ્યા લિખતી. દિવ્યા લખે છે. વેદાંત કિમ કરોતી. વેદાંત શું કરે છે? તો વેદાંત પઠતી. વેદાંત પઠતી. આ રીતે આ સિવાયના જે પ્રશ્નો બાકી છે 5 કે 4 જે પ્રશ્નો નામ સામે હોય એ જ આ રીતે જ પ્રશ્નો બનાવી અને એના જવાબ તમારે લખવાના છે. પછી અહીંયા એક ચોથો પ્રશ્ન આપ્યો છે, નામ, પદ અને ક્રિયા. અહીંયા નામ લખો અને સામે એની ક્રિયા લખો. એમાં પણ જે અહીંયા આપ્યા છે એ સિવાયના કોષ્ટક બનાવી અને તમારે લખવાના છે કે આ વિવેક, સચિન, ગાય. અહીંયા જે ક્રિયા આપી છે તો ગાય છે કોણ? તો કે મીરા. વિવેક શું કરે છે? તો વિવેક પશ્યતિ. આ રીતે એની ક્રિયાઓ લખવાની છે. અહીંયા નામ આપ્યું છે કે વિમાન શું કરે છે? તો કે વિમાન ઉડ્યતે. શૃણોતી સાંભળે છે કોણ? તો કે મયુર. નિશા શું કરે છે? તો બોલે છે. આ રીતે આડાવાળા નામ અને ક્રિયા લખી અને તમારે એ પણ તમારી પાકી બુકની અંદર લખવાનું છે. કારણ કે પરીક્ષા આવે છે હમણાં, પછી ટેસ્ટ આવે છે, એની અંદર આ પાઠ આપણે પૂછાઈ શકે એમ છે. બસ પાછળનું જે પછી ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આપણે એ કરવાનું નથી. એને જોઈને એની ક્રિયાઓને એ આપણે લખવાનું નથી. અહીંયા સુધીનો જે આપણો પાઠ છે એ તમારે કરવાનો છે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.